Hello everyone, my name is Monica Patel, lecturer in Electrical Department in VPMP Polytechnic. Today's topic is Fundamentals of Electrical Energy in subject Applied Electricals and Electronics Engineering in unit number 1 Fundamentals of Electrical Engineering and Magnetic Circuit. Now, objective of this topic, the introductions, generation of electrical energy, source of electricity, direct current and alternating current, and magnetic field. Now, introductions of generation of electrical energy. Energy is found in nature in various forms such as electricals, chemicals, heats, mechanicals, etc. All these electric forms are equally important. In this subject, we shall study electrical machines, transformers, instruments, etc. Now, in this unit, we shall study magnetic electric current, power, energy, terms of alternating current. Now, generation of electrical energy. First of all, what is generation of electrical energy? What is power stations? So, electricity is one type of energy. According to the law of conservation of energy, energy cannot be produced nor can it be destroyed. So, the it can we do is the transformation form the one form into another form. So to generate electrical energy, some source of energy like coal, gas or oil is needed. The place at which electrical energy is generated is known as the power stations or power plant. And type of power plant is based on the basic source of energy used. So the first power station is energy conversion in thermal power stations. Now the thermal power station, coal and gas or oil is burned in the boiler. In a boiler, water is converted into steam. Turbine is run with the help of steam and alternator is coupled to the turbine and generates electrical energy. અહીં તમને બોઇલરમાં કોલ, ગેસ યા કોઈ ઓઇલનો યુઝ કરીને બોઇલ કરવાનું હોય છે વિથ વોટર. વોટરનું કન્વર્ટેડ થશે સ્ટીમમાં. એ સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થયા પછી એ સ્ટીમ દ્વારા જે તે ટર્બાઇન જે છે એ મૂવ થશે. અને ટર્બાઇન અને જનરેટર વચ્ચે મિકેનિકલ કપલિંગ કરેલું છે. એ મિકેનિકલ કપલિંગ એ ટર્બાઇનનો મિકેનિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરે છે અને એ મિકેનિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થયા પછી જનરેટર એ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે. સો જનરેટર જે છે એ મેઇન પ્રિન્સિપલ મિકેનિકલ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે અને છેલ્લે તમને આઉટપુટમાં ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી મળે છે. Now, energy conversion in hydropower stations. In hydropower stations, no fuel is used, but the use is made of the potential energy. So, અહીં તમને potential energy નો use કરવામાં આવે છે of water at some height. So, water in reservoir on the mountain has some potential energy. When this water is brought down using penstock, in the potential energy is converted into kinetic energy. So, અહીંયા તમને પોટેન્શિયલ એનર્જી જે છે એ પોટેન્શિયલ એનર્જી
હાઇટેડમાં વોટરને સ્ટોરેજ કરવામાં આવે છે અને પેનસ્ટોક દ્વારા, અહીંયા તમને પેનસ્ટોક દોરવામાં આપેલું છે, એ પેનસ્ટોક દ્વારા જે પાણી સ્થિર રહેલું છે એટલે કે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એનું ગતિ એનર્જીમાં, ધેટ મીન્સ કે કાઇનેટિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈને એ ડાયરેક્ટ ટર્બાઇન ઉપર પડે છે. ઓકે, તો સો ટર્બાઇન ઇઝ રોટેટ એન્ડ કાઇનેટિક એનર્જી into converted into mechanical energy. ઓકે, તો ટર્બાઇન દ્વારા કાઇનેટિક એનર્જીનો મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થાય છે અને એ મિકેનિકલ એનર્જી જે છે, જે કપલિંગ ટર્બાઇન અને અલ્ટરનેટર વચ્ચે જે કપલિંગ દ્વારા અલ્ટરનેટર જે છે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે, એ અલ્ટરનેટર મિકેનિકલ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરશે. સો the kinetic energy is converted into mechanical energy and the alternator coupled to the turbine converts mechanical energy into electrical energy. Now, third, energy conversions in nuclear power stations. Nuclear power station is somewhat similar to the thermal power station. Fission of nuclear fuel is made in nuclear reactor, so large count of heat is released. એટલે કે અહીંયા કેમિકલ એનર્જીનો યુઝ કરીને ન્યુક્લિયર રિએક્ટરમાં કેમિકલનું ફ્યુઝન કરવામાં આવે છે અને એના દ્વારા જે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ હીટ વધારે હોય છે, એટલે કે લાર્જ કાઉન્ટ ટાઈપની હીટ હોય છે અને રિલીઝ થાય છે. સો chemical energy in nuclear fuel is converted into the heat energy. Steam is generated from water in the heat exchanger. અહીંયા તમને હીટ એક્સચેન્જર આપેલું છે, ત્યાં તમને જે સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ સ્ટીમ દ્વારા હીટ એક્સચેન્જરમાં એ જનરેટ કરે છે. ઓકે, એન્ડ હીટ એક્સચેન્જર મેકિંગ યુઝ of this heat, so heat energy is converted into heat energy. Steam turbine operates using this steam, so the heat energy is converted into mechanical energy. So heat energy is converted into the mechanical energy and it's convert mechanical energy and alternator couple to the turbine, alternator to the couple to the turbine, so turbine converts mechanical energy into electrical energy. Now nuclear power station માં chemical energy નું હીટ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થાય છે, હીટ એનર્જીનું હીટ એક્સચેન્જર દ્વારા ફરીથી હીટ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈને ટર્બાઇનમાં મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થશે અને એ મિકેનિકલ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થાય છે. નાઉ એનર્જી કન્વર્ઝેશન ઇન ડીઝલ પાવર સ્ટેશન. ડીઝલ પાવર સ્ટેશન, diesel oil is used. In a diesel power station, diesel oil is used when diesel is burned in cylinder. The chemical energy is diesel is converted into mechanical energy. An alternator coupled to the engine converts mechanical energy into electrical energy. Now, અહીંયા તમને ડીઝલ પાવર સ્ટેશનમાં કેમિકલ એનર્જી તરીકે ડીઝલ ઓઇલનો યુઝ થાય છે કે જે ડીઝલ ઓઇલ ડીઝલ એન્જિનમાં ઇનપુટ તરીકે થશે અને ત્યાં તમને ડીઝલ એન્જિનમાં કેમિકલ એનર્જીનું કપલિંગ દ્વારા મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે અને એ મિકેનિકલ એનર્જીનું અલ્ટરનેટર સાથે જે કનેક્ટ કરેલું છે કપલિંગ એના દ્વારા ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો ઇન એડિશન ટુ ધીસ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી ઇઝ ઓલ્સો ઓબ્ટેન ફ્રોમ ધ અધર નોન કન્વર્ઝેશનલ સોર્સિસ લાઇક સન, wind, tide of ocean, etc. So this type of power stations
is like generate electrical energy. Now, sources of electricity. Three types of sources in electricity. First, battery. Second, DC generator. And third, alternator. So first, what is battery? The battery converts chemical energy into electrical energy. It is the source of direct current. There are two terminals. In it, one is in the positive terminal and to the other is the negative terminal. When load is connected across the battery terminal, electric current flows from the positive terminal through the load and goes back to the battery through negative terminal. એટલે કે બેટરી જે છે એ કેમિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે. તો કેમિકલ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે. તો બેટરી એક એવું સોર્સ છે કે જે ડીસી કરંટ આપે છે. બેટરીના બે પાર્ટ્સ છે. ઓકે, એક પોઝિટિવ અને એક નેગેટિવ. એમાં તમને આ રીતે આ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ. પોઝિટિવ ટર્મિનલ સાથે લોડ કનેક્ટ કરવામાં આવે કરંટ પોઝિટિવ ટર્મિનલમાં થઈને જે તે લોડમાં, સપોઝ આ માની લો કે આ બલ્બ છે, તો જે તે લોડમાં પાસ થઈને બેટરીના નેગેટિવ કોન્ટેક્ટ સાથે કનેક્ટ થશે અને ફરીથી એ ફ્લો નેગેટિવ ટર્મિનલ તરફ આવશે. તો આ ટાઈપનું જો તમને કનેક્શન જોવા મળે તો એ છે બેટરી. ઓકે. સેકન્ડ, ડીસી જનરેટર. DC generator is the rotating electrical machines. It consists of armature, field, commutator. When armature is rotated by connecting it to the prime mover, mechanical energy is converted into electrical energy. DC generator generates electricity in the DC form. Now, ડીસી જનરેટર શું છે? તો ડીસી જનરેટર એ એક ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન જ છે કે એમાં મેઇન આર્મેચર, ફિલ્ડ અને કમ્યુટેટર એવા ત્રણ મુખ્ય ભાગ હોય છે જે પ્રાઇમ મૂવરની મદદથી આર્મેચરને ફેરવીને જે તે કાઇનેટિક એનર્જીનો ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે. ઓકે, અને ડીસી જનરેટર એ ડીસીના રૂપમાં જ જે તે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઓકે, એટલે કે આગળ આપણે જેટલા બી પાવર સ્ટેશન્સ જોયા એ દરેક પાવર સ્ટેશનમાં કાઇનેટિક એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થાય છે. ઓકે, તો એના ઉપર જે પ્રાઇમ મૂવર એટલે શું કે જે સ્ટીમ ટર્બાઇન છે યા વોટર ટર્બાઇન છે. ઓકે, તો એ ટર્બાઇન છે એ વન ટાઈપ ઓફ પ્રાઇમ મૂવર છે. તો એ પ્રાઇમ મૂવરનો યુઝ કરીને એ પ્રાઇમ મૂવર એ વન ટાઈપ ઓફ મિકેનિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરે છે અને મિકેનિકલ એનર્જીનું અલ્ટરનેટરમાં આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. તો એમાં જે તમને ડીસી સોર્સ મળે છે તો એ જનરેટરને આપણે કહીશું ડીસી જનરેટર. એ જ રીતે જો તમને એસી સોર્સ મળે છે એટલે કે એસી ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી મળે છે તો એને આપણે કહીશું અલ્ટરનેટર. તો અલ્ટરનેટર પણ થર્ડ વન જે અલ્ટરનેટર છે એ પણ વન ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન જ છે. એ એસી જનરેટર પણ કહી શકાય છે. અલ્ટરનેટર એ એક એસીના રૂપમાં જ હોય છે એટલે કે જે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એમાં ફિલ્ડ કે આર્મેચર એ બંને એના મેઇન પાર્ટ્સ છે. એ અલ્ટરનેટરના આર્મેચર અથવા ફિલ્ડને પ્રાઇમ મૂવર દ્વારા એને કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે કે અલ્ટરનેટરમાં જે આર્મેચર અને ફિલ્ડ હોય છે એ પણ પ્રાઇમ મૂવરની મદદથી જ એને કન્વર્ટ કરીને કાઇનેટિક એનર્જીનો ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ રોટેટિંગ ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન્સ. It is also called AC generator. It generates electrical energy in AC forms. In this also the main parts
are the armatures and the field system. Armature is rotate with the help of prime mover, so the mechanical energy is converted into the electrical energy. Now, direct current and alternating current. In direct current, there is no change in the direction of flow of electric current. In this figure, there is no change in the magnitude of in curve. અહીંયા તમને આ જે ગ્રાફ જોવા મળે છે એ ગ્રાફ ડાયરેક્ટ કરંટનો છે. એમાં જે કરંટની મેગ્નિટ્યુડ છે એ મેગ્નિટ્યુડ કરંટ એનો ચેન્જ થતો નથી, એનું ડાયરેક્શન ચેન્જ થતું નથી. એ ટાઈમ સાથે ટાઈમ વેરી થાય છે પણ કરંટ વેરી થતો નથી. એ કેવો રહે છે? કોન્સ્ટન્ટ રહે છે અને એની ડાયરેક્શન કેવી છે? સેમ ડાયરેક્શન છે. ઓકે, જ્યારે એસી કરંટમાં શું છે કે ટાઈમ સાથે કરંટ પણ વેરી થાય છે અને એની ડાયરેક્શન પણ ચેન્જ થાય છે. ઓકે, તો આ બંને મેઇન ડિફરન્સ છે ડાયરેક્ટ કરંટ એન્ડ અલ્ટરનેટિંગ કરંટ. ઇન જીટીયુમાં તમને ડિફરન્સ બિટવીન એસી એન્ડ ડીસી વિશે પૂછાય છે. તો અહીંયા તમારે ડિફરન્સ બિટવીન એસી એન્ડ ડીસી. તો ફર્સ્ટ, the magnitude of direct current is constant and flow in one direction only. Alternating current, in alternating current, the magnitude of AC changes with time and direction of alternating current reverses periodically. Second, direct current cannot be used for large scale supply of electricity for household purpose. Now, alternating current is used to run electrical appliances like electric bulb, electric heater, electric iron, refrigerators, etc. Third one, the frequency of direct current is 0. Frequency of alternating current in India is 50 Hz. Fourth one, electrons only move in one direction, that is forward bias. Now, in alternating current keep changes its directions backward and forward. Now, these points are difference between AC and DC. Now, magnetic field. What is magnetic field? The definition of magnetic field: the region around a magnet in which another magnet or magnetic material experience force is called the magnetic field. Now, there are types of magnetic field: magnetic lines of force, magnetic field of a conductor carrying current, right hand rules and corkscrew rules. સો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટલે શું કે ચુંબકની આસપાસના વિસ્તારમાં જે બીજા ચુંબક અથવા ચુંબકીય પદાર્થ પર જ્યારે ફોર્સ લાગે છે ત્યારે એ જે આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે બરાબર એને આપણે શું કહીશું? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ઓકે, અહીંયા જુઓ તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય મેગ્નેટિક લાઇન્સ ઓફ ફોર્સ વિચ આર ઇમેજનરી લાઇન્સ. જે તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે આજુબાજુ જે જોવા મળે છે આ એ બધી શું છે? ઇમેજનરી લાઇન્સ છે, બટ ઇટ્સ કોલ્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. નાઉ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ અ કંડક્ટર કેરિંગ કરંટ. When a conductor carries electric current, a magnetic field is produced around it. The field is in the form of concentric circle. The intensity of the field decreases as we go away from the conductor. અહીંયા તમને જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ કંડક્ટર કેરિંગમાં એ કહેવામાં આવે કે જ્યારે કંડક્ટરમાં કરંટ પસાર થાય છે ત્યારે તેની આસપાસ તેની આજુબાજુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે
અને એ જે એરિયા જે છે એ એરિયા કેવો હશે, એક સમકેન્દ્રિત સર્કલ હશે, બરાબર, કોન્સન્ટ્રેટિક સર્કલ હશે. એટલે એના લીધે એની કંડક્ટરમાં જે કંડક્ટર છે એમાં દૂર જેમ જેમ એનો કંડક્ટરથી આપણે દૂર જતા જઈશું, એટલે કે અહીંથી આમ દૂર જશે એમ એમ એની જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેવું થશે, એની ઇન્ટેન્સિટી કેવી થશે, ડિક્રીઝ થશે, બરાબર. અને જે તમે અહીંયા તમે જુઓ છો કે જે સર્કલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, જેમ જેમ કંડક્ટરની નજીક આવશો એમ એની ઇન્ટેન્સિટી વધશે. બટ જ્યારે તમે કંડક્ટરથી દૂર જશો, એટલે કે જેમ જેમ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કંડક્ટરથી દૂર જતું જશે એમ એમ એની ઇન્ટેન્સિટી કેવી થાય છે, ડિક્રીઝ થાય છે. ઓકે, તો આને આપણે શું કહીશું, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ અ કંડક્ટર કેરિંગ, એટલે કે વિદ્યુત વહન કરતા વાહકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. નાઉ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ કયા ડાયરેક્શનમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે. ઓકે, તો એ આપણે રાઇટ હેન્ડ રૂલ્સ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ. ઓકે, તો હોલ્ડ ધ કંડક્ટર ઇન રાઇટ હેન્ડ સચ that the thumb points the direction of current flow. This thumb point is direction of current flows. Then the bent figures show the direction of the magnetic field. અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે જે કંડક્ટરમાંથી કરંટ પાસ થાય છે એ કરંટની જે ડાયરેક્શન છે એ ડાયરેક્શનમાં આપણે જમણા હાથનો અંગૂઠો મૂકીશું તો એ અંગૂઠો જે છે એ કરંટની ડાયરેક્શન બતાવશે, અને જે આપણી ફિંગર છે જે મૂવ થયેલી છે, બરાબર, જે બેન્ડ થયેલી છે, તો એ જે બેન્ડ થયેલી જે આપણી ફિંગર છે તો એ જે ડાયરેક્શનમાં હશે એ ડાયરેક્શનને આપણે કહીશું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. નાઉ કોર્ક સ્ક્રૂ રૂલ્સ. તો કોર્ક સ્ક્રૂ રૂલ્સમાં કે if the direction of the progress of the screw is the direction of the current, the direction in which the screw is turned is the direction of the magnetic field produced. અહીંયા શું છે કે જે સીસીનો જે બૂચ હોય છે એ બૂચને ખોલવા માટે કોર્ક સ્ક્રૂને બૂચમાં પહેલાં આપણે પ્રેસ કરીશું, એને દાખલ કરીશું, બરાબર. એના લીધે જે ડાયરેક્શન, જે કંડક્ટરની જે દિશા હોય તો જે દિશામાં એને ફોર્સ લગાડવામાં આવે છે એ ફોર્સને તે દિશાનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન કહેવામાં આવે છે. થેન્ક યુ.